you should have to replace it with the blood. It is the idea in the surgical field, but in other fields of the medical science, they have got some different ideas. Like in case of medicine, they are very much shaky for blood transfusion. They try to raise up the hemoglobin level by means of drugs and foods. But in case of surgery, we always believe that where there is blood loss, we must have to correct it with the blood. So, blood transfusion is a very familiar to surgery practice and we regularly do it. But before going to do it, we have to know what is blood and what are the functions of blood and blood components. Now, what do we mean by blood transfusion? Blood transfusion is defined as the process of receiving blood and blood products into one's circulation intravenously. Frequently, তোমাদেরকে পরীক্ষা হলে জিজ্ঞাসা করা হয়, what do you mean by blood transfusion? তো অনেক সময় ব্লাডও বলা হয় না. When we call the transfusion, always should mind it that it is the blood and blood product. And where there is infusion, you should mind it that always with the IV fluids. ঠিক আছে? তাহলে দুটো টার্ম, infusion and transfusion. Transfusion is always for blood and blood products. And what is the definition of the blood transfusion? It is defined as the process of receiving blood and blood products into one's circulation intravenously. তোমাকে যদি আমি এক গ্লাস ব্লাড খাইতে দেই, it is not the blood transfusion. ঠিক আছে? তাহলে ব্লাড অ্যান্ড ব্লাড প্রোডাক্টস যখন আমরা ইন্ট্রাভেনাসলি দেই একজনের শরীরে, তখন এটাকে আমরা বলি ব্লাড ট্রান্সফিউশন. This is usually done as a life-saving maneuver to replace blood cells or blood products lost through the severe bleeding during surgery when severe blood loss occurs, or to increase the blood count in an anemic patient. তাহলে যখন কোনো জায়গায় সিভিয়ার ব্লাড লস আছে, আমি অপারেশন করতে যাচ্ছি, হয়তো প্রিভিয়াসলি ব্লাড লস হয়ে পেশেন্ট আমার অপারেশন টেবিলে এসেছে, ইন দ্যাট কেস উই নিড ব্লাড ট্রান্সফিউশন. অথবা আমি থিঙ্ক করি যে ডিউরিং দিস অপারেটিভ প্রসিডিওর দেয়ার শুড বি চান্স অফ হেভি ব্লাড লস, দেন I also transfuse blood or blood products. Transfusion usually involve the use of two sources of blood. তাহলে আমরা এই ব্লাডগুলো কোথাতে পাই? It is not sold in the market. Blood is not sold in the market. We got it from two sources. One is own, that is autologous transfusion, and someone else, that is allogenic transfusion. আমার রক্ত আমাকেই ট্রান্সফিউশন করা হচ্ছে, it is allogenous, autogenous transfusion. আর তোমার ব্লাড আমাকে ট্রান্সফিউশন করছো বা আমার ব্লাড তোমাকে ট্রান্সফিউশন করছো, it is the allogens. So, blood transfusion involves the use of whole blood, red blood cells, white blood cells, plasma, clotting factors and platelets. তাহলে আমরা ব্লাডের ভিতরে ব্লাড অ্যান্ড ব্লাড প্রোডাক্টস বলতে বোঝাতে চাচ্ছি যে হোল ব্লাড অথবা WBC, শুধু অনলি WBC, অনলি RBC, অনলি প্লেটলেটস, অনলি ক্লটিং ফ্যাক্টরস অর প্লাজমা. এই সমস্তগুলো আমরা ভাগ ভাগ ফ্র্যাকশন করার সিস্টেম আছে. সেই সিস্টেমে ব্লাড থেকে আমরা এগুলোকে সেপারেট করে আমরা প্যাকেটজাত করি এবং সেইভাবে অ্যাকর্ডিংলি সেইভাবে প্রিজার্ভ করি এবং আমরা অ্যাকর্ডিংলি অ্যাট দ্য টাইম অফ নিড আমরা এটাকে ট্রান্সফিউজ করি. ওয়ে অফ ট্রান্সফিউজিং ব্লাড, এবং ব্লাডটা সাধারণত আমরা অ্যান্টেরিয়র কিউবিটাল ভেইনে দেওয়া হয়. হাতের সামনে ভেনটা কি? কিউবিটাল ভেন. কিউবিটাল ভেনে সাধারণত আমরা দেওয়া হয়. তাছাড়া হাতের মানে এতে আছে রিস্টের ওখানে যে মাইনিউর স্মল ভেসেলগুলো আছে, ইউজুয়ালি উই অ্যাভয়েড দিস অ্যান্ড উই অলওয়েজ চুজ এ লার্জ ভেন. এটাকে ভেনে দেওয়া হয় না আর্টারিতে দেওয়া হয়? অলওয়েজ ভেনে, মাইন্ড ইট. Infusion, transfusion, always in vein, never in the artery. Things is that in the artery, blood flows in forcibly. Due to contraction of the heart, blood passes through the arteries first, and it is in forceful transfusion, pass করে ব্লাডগুলো, হ্যাঁ, উইথ কন্ট্রাক্টিভ ম্যানার, যেটাকে পালসেশন বলি আমরা. আর্টারিটা পালসেশন করে. তো ইফ ইউ প্রিক এ artery, then what will happen? The force of contraction
blood should be expelled forcibly to exterior. And when you are going to transfuse or infuse into artery, then you have hang a bag of blood or hang a blood of IV fluids, and you have connect the infusion or transfusion set into the artery. Then what will happen? The bag which is hanging have got no pressure, and the fluids or blood which remains in the stand, it passes to the circulation only on the gravity, pressure of the gravity. We have no means to push it forcibly. And if you prick in the artery, then artery have got high pressure, and this pressure is more than the gravity which is pulling down the IV fluid or blood. Are you clear? So that ki hobe, blood will go inside the bag. Okay? Clear? It is not due to thin wall, not due to the other things, it is due to the pressure. আর্টারিতে প্রেশার বেশি, আমরা ব্যাগটা ঝুলাই রেখেছি, ওখান থেকে যে ফ্লুইডটা যাবে এটা নামবে ডিউ টু দি গ্র্যাভিটির প্রেশারে। তো গ্র্যাভিটির প্রেশারের চাইতে আর্টারিতে ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন ইজ মোর, সো ব্লাড উইল গো আউট টুয়ার্ডস দি ব্যাগ। ক্লিয়ার? এই একটা কারণ। আরেকটা কারণ হচ্ছে যে আর্টারি ইজ নট ইজিলি অ্যাক্সেসেবল, ইট ইজ ডিপার দেন দি ভেন, সো এটা ইজিলি অ্যাক্সেসেবল থিং ইজ দি ভেন। ব্লাড অ্যান্ড ব্লাড প্রোডাক্টসের ভিতরে কিছু কথা আমাদের জেনে রাখা দরকার। সেটা হচ্ছে কি, ব্লাড ইজ কালেক্টেড ফ্রম দি ডোনার্স হু হ্যাভ বিন প্রিভিয়াসলি স্ক্রিন টু এক্সক্লুড এনি blood or blood products that may have the potential harm to the patient. তাহলে বিফোর ব্লাড ট্রান্সফিউশন আমরা ব্লাডটাকে স্ক্রিন করে নেব, যাতে করে এই ব্লাড এবং এর যে প্রোডাক্টগুলো আছে এটা যে ডোনারের বডিতে যাবে সেখানে যে ইট ডাজ নট ক্রিয়েট এনি হার্ম, সো এটাকে আমরা আগে স্ক্রিন করে নেব। তাহলে এই ব্লাড ট্রান্সফিউশনের পূর্ব শর্ত হলো দিস ব্লাড শুড বি স্ক্রিনড, ক্রস ম্যাচড উইথ দি ডোনার ব্লাড। ঠিক আছে? Each unit of the blood is tested for evidence of hepatitis B, hepatitis C, human immunodeficiency virus 1 and 2 and syphilis. তাহলে এটাকে these are the diseases which can transmit via blood from donor to recipient's body. ডোনারের অনেক ডিজিজ থাকতে পারে, কিন্তু সব ডিজিজই ব্লাড ট্রান্সমিশনের সাথে ট্রান্সমিট হয় না। তাহলে these are the diseases which can be transmitted from the donor to recipient via the blood transfusion. What are those? Hepatitis B, hepatitis C, AIDS 1 and 2 and syphilis. Clear? The ABO and resus D blood groups is determined as well as the presence of irregular red cells antibodies. তাহলে যখন তুমি গ্রুপিং অ্যান্ড ক্রস ম্যাচিং করছো তখন তোমাকে ABO অ্যান্ড RH ব্লাড গ্রুপটাকে তোমাকে ডিটেক্ট করতে হবে, এবং অ্যাবনর্মাল কোনো ফ্রাজাইল রেড সেল আছে কিনা সেটাকেও তোমাকে অ্যাসেস করে নিতে হবে। দি ব্লাড ইজ দেন প্রসেসড ইনটু সাবকম্পোনেন্টস। হোয়াট ডাজ ইট মিন? দিস ব্লাড ইজ দেন প্রসেসড ইনটু সাবকম্পোনেন্টস, দ্যাট ইজ দেন যখন তুমি গ্রুপিং ক্রস ম্যাচিং এগুলোর সময় কমপ্লিট হয়ে গেল, যখন তুমি ফিল করলে যে দিস ব্লাড ইজ কম্প্যাটেবল টু দি ডোনার্স ব্লাড, then you draw the blood and keep it in a blood bag. That is সেটাকে আমরা বলছি এটা সাব কম্পোনেন্টসের ভিতরে তুমি এটাকে রাখছো। দেখো, ইট ইজ দ্য সাব কম্পোনেন্টস। একটা ব্যাগের ভিতরে আমরা ব্লাডটাকে কালেক্ট করে রেখেছি। এখন কোশ্চেন আসতে পারে, তোমরা এটা জানো বটে, যে why the blood inside the bag is not going to be clotted? Because yes প্রিভিয়াসলি ওই ব্যাগের ভিতরে অ্যান্টিকোয়াগুল্যান্ট অ্যাড করা থাকে। এই ব্লাড ব্যাগটা আমরা কমার্শিয়ালি বাজার থেকে কিনতে পাই, লাইক আদার ড্রাগস। হ্যাঁ, দি হোল ব্লাড ইজ আনসেপারেটেড ব্লাড কন্টেনিং অ্যান অ্যান্টিকোয়াগুল্যান্ট অর প্রিজারভেন্টস সলিউশন। তাহলে যে হোল ব্লাড যেটা আমরা ব্যাগে রাখছি এটা হচ্ছে আনসেপারেটেড অ্যান্ড ইট কন্টেন্স অ্যান্টিকোয়াগুল্যান্টস। 1 unit of whole blood contains 450 ml of blood, donor blood, 50 ml of anticoagulant preservative solution. তাহলে আমরা যেটা বলি এক ব্যাগ আমরা সাধারণত অর্ডারে লিখি ট্রান্সফিউজ 1 ব্যাগ অর 2 ব্যাগ ব্লাড। তো এর ভিতরে থাকে কি, এই ব্যাগটা কন্টেন্স 500 ml। আউট অফ দিস 500 ml 400 ml ডোনার ব্লাড অ্যান্ড 50 ml হচ্ছে
অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট সলিউশন, এর সবই তোমাদের জানা আছে। আর কি থাকে, হেমোগ্লোবিন অ্যাপ্রক্সিমেটলি 12 গ্রাম পার ml অ্যান্ড হেমাটোক্রিট ভ্যালু শুড বি উইথিন 35 to 45% অ্যান্ড নো ফাংশনাল প্লেটলেটস। তাহলে এটার অর্থটা নিশ্চয়ই তোমরা ফিজিওলজিতে পড়েছো, যার ব্লাড গ্রুপ নট লেস দ্যান 12 ইউজুয়ালি আমরা তাকে ডোনার হিসাবে সিলেক্ট করি না। ক্লিয়ার? তুমি একজনকে ব্লাড ডোনেট করবা, তোমার আইডিয়াটা এরকমই থাকতে হবে, বা আমি একজনকে ব্লাড ট্রান্সফিউশন দিচ্ছি, আইডিয়া থাকতে হবে যে ব্লাড হুইচ ইজ ট্রান্সফিউজড ক্যান হেল্প দি ডোনার রিসিপেন্ট। যদি রিসিপেন্টের ব্লাড হেমোগ্লোবিন লেভেল যদি 13 হয়ে থাকে আর ডোনারের যদি 10 হয়ে থাকে, কোনো কাজে আসবে না, ঠিক আছে? তাহলে ডোনারের ব্লাডে অবশ্যই হেমোগ্লোবিন শুড বি ওভার 12 অ্যান্ড হেমাটোক্রিট ভ্যালু শুড বি 35 to 45। এবং এই ব্লাডের কিন্তু ইউজুয়ালি কোনো লিভিং কোনো প্লেটলেট থাকে না। প্লেটলেট ইজ এ শর্ট লাইভড, ভেরি শর্ট লাইভড, ঠিক আছে? যখন তুমি একটা পেশেন্টের ব্লাডটাকে ডোনার থেকে তুমি ব্যাগে তাকে ব্লাডটাকে ধরেছো এবং ভরেছো, এবং এটা যখন তুমি ট্রান্সফিউশন করতে যাবা, দেয়ার লসেস সাম আওয়ার্স অফ টাইমস। পেশেন্ট এখানে ওটির মধ্যে শুয়ে আছে, ডোনার এখানে এসে ব্লাড নিয়ে তো দেওয়া হয় না। Blood is collected in a blood bank, and that is a specified place. And after collecting it into the bag, it is brought to the site where should be transfused. এই যে টাইম ল্যাপস হয়, মিনিমাম একটা টাইম ল্যাপস হয়, প্লেটলেটের লাইফ স্প্যানের সাথে এটা অ্যাকসেপ্টেবল না, প্লেটলেটটা ডেড হয়ে যায়, ঠিক আছে? এখানে কোনো কোয়াগুলেটিভ কোয়াগুলেশন ক্যাসকেটের কোনো রোল নাই এখানে, ঠিক আছে? তাহলে যেহেতু ইট ইজ এ শর্ট লাইভড, এর জীবন অল্প সময় বাঁচে, দে বিকাম ডেড। সো দ্যাট ইজ ওয়াই আর কলিং দি নো ফাংশনাল প্লেটলেটস ইউজুয়ালি প্রেজেন্ট সিন্স ইট ইজ নট স্টেরিলাইজড। আবার দেখো, আমরা যে আইভি ফ্লুইড যেটা বডিতে ইনফিউজ করছি, ইট ইজ স্টেরিলাইজড। আফটার প্রোডাকশন ইট মাস্ট হ্যাভ টু বি স্টেরিলাইজড, বাট দেয়ার ইজ নো চান্স টু বি স্টেরিলাইজড ফর ইন দ্য কেস অফ ব্লাড ব্যাগ। সো কি হচ্ছে, সিন্স ইট ইজ নট স্টেরিলাইজড ক্যাপাবল অফ ট্রান্সমিটিং এনি এজেন্ট প্রেজেন্ট ইন দি সেলস অর প্লাজমা হুইচ হ্যাজ নট বিন ডিটেক্টেড বাই দি রুটিন স্ক্রিনিং। তো এই জিনিসটা তোমাকে একটু মাথায় রাখতে হবে, আমরা রুটিন স্ক্রিনিং টেস্ট করেছি, বাট এর বাইরেও কিছু কিছু জিনিস থাকতে পারে যেগুলো ইজিলি ট্রান্সমিট করতে পারে ফ্রম ডোনার টু রিসিপেন্ট, অ্যাজ বিকজ উই হ্যাভ নো স্কোপ টু স্টেরিলাইজ দি ব্লাড ব্যাগ। সো এই জন্য যখন ব্লাড ট্রান্সফিউশন করা হয়, তখন বিশেষ করে যখন মেডিসিনে প্র্যাকটিস হয়, তখন তারা কিন্তু ব্লাড ট্রান্সফিউশনের জন্য একটু শেকি থাকে ডিউ টু দিস থিংস, যে আমি গ্রুপিং ক্রস ম্যাচিং সবই করলাম, বাট স্টিল দেন দেয়ার আর সাম আদার ফ্যাক্টরস মে রিমেইন হুইচ ক্যান ক্রিয়েট সাম আনওয়ান্টেড ইফেক্টস ইন দি ডোনার্স বডি। দ্যাট ইজ হোয়াই দে আর লেস ইন্টারেস্টেড ফর ট্রান্সফিউশন অফ ব্লাড। বাট ইন কেস অফ সার্জারি আমাদেরকে র্যাপিডলি ব্লাড লস হয়ে যাচ্ছে, উই শুড হ্যাভ টু কারেক্ট ইট র্যাপিডলি। দ্যাট ইজ হোয়াই এই সমস্ত মাইনর প্রবলেমগুলো হতে পারে মাথায় রেখেই আমরা ব্লাড ট্রান্সফিউশন করি। সো ইউ শুড টু কিপ ইন মাইন্ড দ্যাট আফটার প্রপার গ্রুপিং অ্যান্ড ক্রস ম্যাচিং দেয়ার মে হ্যাভ সাম আনওয়ান্টেড ইফেক্টস অলসো ক্যান অ্যারাইজেস ইন কেস অফ ডোনার্স বডি। আরেকটা কি আছে, হাউএভার হোল ব্লাড ট্রান্সফিউশন হ্যাজ এ সিগনিফিক্যান্ট অ্যাডভান্টেজেস ওভার প্যাকড সেলস অ্যাজ ইট ইজ কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টর রিচ অ্যান্ড ইফ ফ্রেশ মোর মেটাবলিক্যালি অ্যাক্টিভ দেন স্টোরড ব্লাড। এই জিনিসটা কিন্তু মনে রাখবা, এটা কিন্তু তোমাদের ভিতরে দুটো ইম্পর্ট্যান্ট থিং আমি বলে গেছি। একটা হলো হোয়াট আর দ্য ডিজিজেস ক্যান ট্রান্সমিট থ্রু দি ব্লাড ট্রান্সফিউশন, এই একটা জিনিস। আর একটা হচ্ছে দিস জিনিসটা দেখো, হাউএভার হোল ব্লাড ট্রান্সফিউশন হ্যাজ সিগনিফিক্যান্ট অ্যাডভান্টেজেস, যে তোমাদেরকে আনওয়ান্টেড ইফেক্ট হতে পারে বলেই যে আমরা হোল ব্লাড ট্রান্সফিউশন করব না, ইট ইজ নট দ্যাট। However, whole blood transfusion has significant advantages over packed cells as it is coagulation factor rich and if fresh more metabolically active than the stored blood. তাহলে একটা ফ্রেশ ব্লাডের ভিতরে কি থাকছে, কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টরগুলো রিচ থাকছে এবং ইট ইজ মোর মেটাবলিক্যালি অ্যাক্টিভ। দ্যাট ইজ হোয়াই হোল ব্লাড, ফ্রেশ হোল ব্লাড ট্রান্সফিউশন ইজ more desirable.